Hi friends, welcome to physics class. Myself, I am D. Kishore, lecturer in physics from Government Women's Degree College, Siddipet. Today, we are going to discuss a very simple and important topic, that is Heisenberg uncertainty principle and consequences of uncertainty principles. This topic belongs to the third year BSc Physics third year syllabus in a modern physics paper. Okay, so coming to our topic. So Heisenberg's uncertainty principle. Okay, let us start. In 1927, Heisenberg proposed a very interesting principle which is a direct consequence of the dual nature of matter, known as uncertainty principle. In classical mechanics, a moving particle at any instant has a fixed position in space and a definite momentum, which can be determined if the initial values are known. However, in wave mechanics, the particle is described in terms of wave packet. According to Born's probability interpretation, the particle may be found anywhere within the wave packet. When the wave packet is small, the position of the particle may be fixed, but the particle will spread rapidly and hence the velocity becomes indeterminate. On the other hand, when the wave packet is large, the velocity can be fixed, but there is a large indefiniteness in position. This way, the certainty of momentum involves uncertainty in momentum or velocity. See, according to Heisenberg uncertainty principle, it is impossible to measure both the position and momentum of a particle simultaneously to any desired degree of accuracy. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నామంటే హైసెన్బర్గ్ అన్సర్టనిటీ ప్రిన్సిపల్ ఏం చెప్తుందంటే ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు మెజర్. సో మనము ఒక పార్టికల్ సంబంధించినటువంటి పొజిషన్ను మరియు మూమెంటంను రెండింటినీ కూడా డిజైర్డ్ డిగ్రీ ఆఫ్ అక్యురసీతో, అంటే ఖచ్చితమైన విలువతో ఈ రెండింటిని ఒకే సమయంలో కనుక్కోవడం అనేది ఇంపాసిబుల్. సో ఇది మనకు ఈ హైసెన్బర్గ్ అన్సర్టనిటీ ప్రిన్సిపల్ అనేది చెప్పడం జరుగుతుంది. కమింగ్ టు ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు స్పెసిఫై ప్రీసియస్లీ అండ్ సైమల్టేనియస్లీ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ both members of particular pairs are physical variables that describe the behavior of an atomic system. Qualitatively, this principle states that the order of magnitude of uncertainties in the knowledge of two variables must be at least Planck constant, considering the pair of physical variables as position and momentum we have. So here we are showing this formula. So delta x into delta p is equal to h. Here h is a Planck's constant. And what is delta p and delta x? Delta x is the uncertainty in determining the position of the particle, and delta p is the uncertainty in determining the momentum. జనరల్గా హైసెన్బర్గ్ అన్సర్టనిటీ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం ఏంటిది అంటే ఒక పార్టికల్కు సంబంధించినటువంటి స్థానమును మరియు ద్రవ్యవేగమును ఖచ్చితమైన విలువతో కనుక్కోవడం అనేది అసాధ్యమని చెప్పడం జరుగుతుంది. దాన్ని మనము డెల్టా ఎక్స్ ఇంటూ డెల్టా పీ ఇచ్చిన ఫార్ములాతోటి ఇండికేట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇందులో డెల్టా ఎక్స్ అంటే ఏమంటున్నామంటే
సో డెల్టా ఎక్స్ ఈజ్ ద అన్సర్టెనిటీ ఇన్ డిటర్మైనింగ్ ద, అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఆ స్థానంలో ఏర్పడేటువంటి అనిశ్చితత్వము. డెల్టా పి అంటే ద్రవ్యవేగంలో ఏర్పడే అనిశ్చితత్వం. ఈ రెండు అనిశ్చితత్వాల లబ్ధం అనేది ప్లాంక్ స్థిరాంకానికి సమానంగా ఉంటుంది అనేదే మనకు హైసెన్బర్గ్ అనిశ్చితత్వ నియమంగా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అండ్ హైసెన్బర్గ్ అనిశ్చితత్వ నియమం అనేది కేవలం స్థానము మరియు ద్రవ్యవేగానికే కాకుండా మరి ఇంకొక రెండు ఇంటర్లింక్స్ కూడా ఉంటాయి. సో అదేంటిది అంటే ఇక్కడ చూపించినది. సో డెల్టా ఈ ఇంటూ డెల్టా టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్, డెల్టా జే ఇంటూ డెల్టా టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్. ఇక్కడ డెల్టా ఈ అండ్ డెల్టా టీ ఆర్ అన్సర్టెనిటీస్ ఇన్ డిటర్మైనింగ్ ద ఎనర్జీ అండ్ టైం. ఓకే, డెల్టా ఈ అండ్ డెల్టా టీని ఏమంటున్నాము అంటే శక్తి మరియు కాలంలోకి అనిశ్చితత్వంగా తీసుకుంటాం. ఇంకోటి డెల్టా జే ఇంటూ డెల్టా టీ ఈజ్ ఈక్వల్ హెచ్ కదా. సో డెల్టా జే అండ్ డెల్టా టీటా ఆర్ అన్సర్టెనిటీస్ ఇన్ డిటర్మైనింగ్ ద యాంగులర్ మూమెంటమ్ అండ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ది పార్టికల్గా తీసుకుంటాం. సో ఈ విధంగా హైసెన్బర్గ్ అనిశ్చితత్వ నియమంలో మనము మూడు పేర్స్కి అప్లై చేయవచ్చు. ఒకటి వచ్చేసి స్థానము మరియు ద్రవ్యవేగముకు, రెండోది వచ్చేసి శక్తికి మరియు కాలానికి, మూడోది వచ్చేసి ద్రవ్యవేగానికి అండ్ యాంగులర్ మూమెంటం, థర్డ్ వచ్చేసి యాంగులర్ మూమెంటంకు మరియు యాంగిల్కి మధ్య తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ రెండు అంటే ఈ అనిశ్చితత్వాల లబ్ధం అనేది అంటే డెల్టా ఎక్స్ ఈక్వల్ డెల్టా పి కానీ, డెల్టా ఈ ఇంటూ డెల్టా టీ కానీ అండ్ డెల్టా జే ఇంటూ డెల్టా టీ కానీ దేనికి సమానంగా ఉంటుంది అంటే ప్లాంక్ స్థిరాంకానికి సమానంగా ఉంటుంది. సో ఆ ప్లాంక్ స్థిరాంకం వాల్యూ మీ అందరికీ తెలిసిందే, దట్ ఈస్ హెచ్ ఈక్వల్ టు 6.625 ఇంటూ 10⁻⁻34 జౌల్ సెకండ్గా ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా హైసెన్బర్గ్ అనిశ్చితత్వ నియమం అనేది ఈ విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ మనకు దీనితో పాటు టైం ఎనర్జీ అన్సర్టెనిటీ ప్రిన్సిపల్కు సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్ కూడా అడుగుతుంటాడు. సో దీన్ని ఏ విధంగా డిరైవ్ చేయడం అనేది నేను ఇక్కడ చూపిస్తాను. ఆల్దో ద టైమ్ ఎనర్జీ అన్సర్టెనిటీ రిలేషన్ కెన్ బి obtained by considering a wave packet over limited time interval, but the proof is beyond the level of this book. However, we shall consider the time energy uncertainty with the help of position momentum uncertainty. Consider the case of a free particle with rest mass m moving along x direction with velocity v. The kinetic energy is given by. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నామంటే, సో ఐ విల్ షో దట్. సపోజ్ ఒక పార్టికల్ అనుకుంటున్నాను. ఇక పార్టికల్ అనేది వాటి యొక్క మాస్ ఏమనుకుంటున్నాను అండ్ మూవింగ్ విత్ వెలాసిటీ v అనుకున్నట్లయితే అప్పుడు దీనికి సంబంధించిన కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఏ రాసుకోవచ్చు, దట్ ఈస్ ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ½ mv². ఇక్కడ m0 అంటే దట్ ఈస్ రెస్ట్ మాస్ అనుకోండి. సో వీ కెన్ రైట్ ఎక్స్ ఎందుకు వచ్చిందంటే vx² అనేది ఇఫ్ ద పార్టికల్ ఈజ్ మూవింగ్ అలాంగ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ అనుకున్నట్లయితే మనము ఈజ్ ఈక్వల్ టు ½ m0 vx² రాయడం జరిగింది. అండ్ దీన్ని మనం ఈ విధంగా ఎలా రాసామంటే మనకు బోత్ సైడ్స్ ఏం చేస్తున్నామంటే పైన కానీ కింద కానీ మళ్ళీ మనకు m0 తోటి మల్టిప్లై చేసినట్లయితే అప్పుడు మనకు తెలుసు ఈ p ఈజ్ ఈక్వల్ టు m0 ఇంటూ v, దట్ ఈస్ vx ఇలా రాసుకోవచ్చు. p అంటే దట్ ఈస్ మూమెంటమ్గా తీసుకుంటాం, దట్ ఈస్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ మాస్ అండ్ వెలాసిటీ. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, పైన m0² vx² మనం ఏ రాసుకోవచ్చు డైరెక్ట్గా px² రాసిన కింద బై 2m0 అనేది ఉండడం జరుగుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇఫ్ డెల్టా px అండ్ డెల్టా e బి ద అన్సర్టెనిటీస్ ఇన్ మూమెంటమ్ అండ్ ఎనర్జీ రెస్పెక్టివ్లీ. సో ద డిఫరెన్షియేటింగ్ ఈక్వేషన్ మనం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దీన్ని ఈక్వేషన్ 1 అనుకుంటున్నాను. సో దాన్ని మనం డిఫరెన్షియేషన్ చేసినట్లయితే అప్పుడు విల్ గెట్ డెల్టా ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు px² కాబట్టి అది 2px అవుతుంది, డెల్టా px అవుతుంది. అండ్ m0 అనేది రెస్ట్ మాస్ అనేది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి బై 2m0 అలాగే ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మళ్ళీ, సో ఇక్కడ px ఇంటూ డెల్టా px ఈజ్ ఈక్వల్ టు మళ్ళీ దీన్ని m0 ఇంటూ డెల్టా ఈ రాస్తున్నాం మనం. అండ్ డెల్టా px ఈజ్ ఈక్వల్ ఏ రాసుకోవచ్చు అంటే m0 బై px. సో దాన్ని మనం 1/vx డెల్టా ఈగా రాసుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా ఫర్దర్ ద అన్సర్టెనిటీ ఇన్ టైమ్ ఇంటర్వెల్ మెజర్మెంట్ ఎట్ పాయింట్ ఎక్స్ ఇస్ డెల్టా టీ అండ్ దెన్ అన్సర్టెనిటీ డెల్టా ఎక్స్ ఇన్ పొజిషన్. మనకు తెలుసు ఫస్ట్ హైసెన్బర్గ్ కండిషన్ ప్రకారము అంటే ఫస్ట్ రిలేషన్ ప్రకారం ఏమైనా తెలుసు అంటే డెల్టా ఎక్స్ అనేది డెల్టా పి దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫ్లాంక్ కాన్స్టెంట్ తెలుసు కాబట్టి సో ఇక్కడ డెల్టా ఈఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విఎక్స్ ఇంటూ డెల్టా టీ రాస్తున్నాను.
అండ్ ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 2 and 3 డెల్టా ఎక్స్ ఇంటూ డెల్టా పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి క్లియర్ డెల్టా టీ ఇంటూ డెల్టా ఈ. సో సిమిలర్లీ ఏం రాసుకోవచ్చు ఇప్పుడు డెల్టా టీ ఆర్ డెల్టా ఈ ఇంటూ డెల్టా టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కూడా ప్లాంక్ కాన్స్టాంట్కి సమానంగా రాసుకోవచ్చు. అకార్డింగ్ టు బోర్స్ ఆర్బిట్ కాన్సెప్ట్, an electron in an atom revolves in one of the quantized orbits. Each orbit has a sharply defined energy with no uncertainty whatever. This means that delta E is equal to 0. Now, according to uncertainty relation, delta T must be infinite. This shows that the energy states of the atom must have infinite lifetime. We know that the excited states of the atom from which radiation occurs do not last indefinitely, and the lifetime is of the order of 24 minus 8 seconds. Thus the concept of Bose orbits violates the uncertainty principle. ఓకే, సో ఈ విధంగా అన్సర్టనిటీ ప్రిన్సిపల్ను మనం ఏం చేసామంటే ఎనర్జీ మరియు టైంకు డిరైవ్ చేయడం జరిగింది. సో అది చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ జనరల్గా అన్సర్టెన్ ప్రిన్సిపల్ అనేది మనకు 3 రకాల పెయిర్స్ మాత్రమే అప్లై చేయడం జరుగుతుంది. ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టుగానే ఒకటి పొజిషన్ అండ్ మూమెంటంకి, రెండోది ఎనర్జీ అండ్ టైంకి, మూడోది వచ్చేసి యాంగులర్ మూమెంటం మరియు యాంగిల్కి మధ్య మాత్రమే ఉంటుంది. సో ఈ 3 పెయిర్స్ యొక్క ప్రోడక్ట్ అంటే అన్సర్టెన్ యొక్క ప్రోడక్ట్ అనేది దట్ విల్ బి నియర్లీ ఈక్వల్ టు ది ప్లాంక్స్ కాన్స్టాంట్గా తీసుకుంటాం. సో ఇది మనకు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి హైసెన్బర్గ్ అన్సర్టెనిటీ ప్రిన్సిపల్గా రాసుకోవడం జరుగుతుంది. సో నెక్స్ట్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఇల్లుస్ట్రేషన్స్ ఆఫ్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ అన్సర్టెనిటీ ప్రిన్సిపల్. సో ఈ అన్సర్టెన్ ప్రిన్సిపల్కి సంబంధించినటువంటి కాన్సిక్వెన్స్ సంబంధించిన ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఇల్లుస్ట్రేషన్స్ ఉంటాయి. మనకు ఇక్కడ 2 ఉండడం జరుగుతుంది. ఈ రెండిట్లోకి వెళ్ళి మనకు ఒకటి ఖచ్చితంగా మనకు ఎనీ టైం మనకు ఎగ్జామ్లో లాంగ్ క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఏదైనా ఒక కాంబినేషన్లో అడుగుతూ ఉంటాడు. ఐదర్ డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ ది పొజిషన్ ఆఫ్ ఎ పార్టికల్ బై గామా రే మైక్రోస్కోప్ అని అడగచ్చు, లేకపోతే డైఫ్రాక్షన్ బై సింగిల్ స్లిట్ అని కూడా అనవచ్చు. ఈ రెండింటిలో ఏదైనా ఒకటి మనకు లాంగ్ క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు కాంబినేషన్లో అడుగుతూ ఉంటారు. సో ఇప్పుడు మనము ఇందులో ఉన్నటువంటి రెండింటి గురించి చూద్దాం. సో అందులో ఫస్ట్ది డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ ది పొజిషన్ ఆఫ్ ఎ పార్టికల్ బై గామా రే మైక్రోస్కోప్. అసలు ఏంటిది అంటే మనము ఒక పార్టికల్ సంబంధించిన పొజిషన్ కనుక్కోవాలనుకుంటున్నాము. దేన్ని ఉపయోగించి అంటే గామా రే మైక్రోస్కోప్ అనే పరికరాన్ని ఉపయోగించి కనుక్కోవాలి అనుకుంటున్నాను. సో అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అనేది మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. జనరల్గా నేను డయాగ్రామ్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. డయాగ్రామ్ ద్వారా చూడండి. ఇక్కడ ఇదంతా కూడా మనకు డయాగ్రామ్లో కూడా చూపించాడు. ఇది మైక్రోస్కోప్. సో ఇక్కడ ఉన్నదంతా ఇదంతా మైక్రోస్కోప్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇన్సిడెంట్ ఫోటాన్ అంటుండు, స్కాటర్డ్ ఫోటాన్ అంటుండు, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాడు. ఫస్ట్ ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ మనకు ఈ ప్లేస్లో మనకు పార్టికల్ ఉన్నది. ఈ పార్టికల్కి సంబంధించిన పొజిషన్ నేను చూడాలి అనుకుంటున్నాను బై యూజింగ్ ఆఫ్ గామా రే మైక్రోస్కోప్. దట్స్ వై ఏం చేస్తున్నాను, ఇప్పుడు మనం ఒక పార్టికల్ని చూడాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి, దానిపైన కొంత లైట్ను దట్ ఈస్ సమ్ ఫోటాన్ అనేది మస్ట్ బి ఇన్సిడెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో అందుకే దీన్ని ఏం చేస్తున్నా ఇక్కడ చూడండి, ఫోటాన్ అనేది ఇన్సిడెంట్ చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ. సో ఈ విధంగా ఫోటాన్ అనేది ఇన్సిడెంట్ పార్టికల్ పైన ఇన్సిడెంట్ అయింది. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఆ పార్టికల్ సంబంధించిన పొజిషన్ కోసం మనం ఇక్కడ ఫోటాన్ను ఇన్సిడెంట్ చేశాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ ఫోటాన్ అనేది ఈ పార్టికల్ పై ఇన్సిడెంట్ అయిన తర్వాత స్కాటర్డ్ ఫోటాన్గా ఈ విధంగా మనకు ఏ డైరెక్షన్లో అయినా పోవచ్చు. 3 డైరెక్షన్ ఇచ్చాం. సో ఈ విధంగా వెళ్ళినటువంటిది మళ్ళీ ఈ విధంగా మనకు అబ్జర్వర్ దీన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాడు. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది సార్ అంటే మన పార్టికల్కి సంబంధించిన పొజిషన్ కోసం మనం ఇది ఫోటాన్ ఇన్సిడెంట్ చేసినప్పుడు దాని యొక్క మూమెంటంలో వెలాసిటీలో చేంజ్ రావడం జరుగుతుంది. సో అదే ఈ విధంగా మనం చూడడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ చూడండి. సో కన్సిడర్ ద కేస్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ది పొజిషన్ ఆఫ్ ఏ పార్టికల్ సే ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ గామా రే మైక్రోస్కోప్. ద రిజల్వింగ్ పవర్ దట్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్. ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ దీనికి సంబంధించిన మన ఎక్స్పెరిమెంట్ సంబంధించినటువంటి రిజల్వింగ్ పవర్ రాసుకోలే. సో దాన్ని మన డెల్టా ఎక్స్కి తీసుకుంటారు. ఆ డెల్టా ఎక్స్ అనేది దీనికి సమానం అంటే లాంబ్డా బై 2 sin θకు సమానం. 2 sin θకు సమానం. నేను క్లియర్గా రాస్తాను. ఇక్కడ మనకు డెల్టా ఎక్స్ తెలవాలి. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు లాంబ్డా బై 2 sin θ. సో
సో డెల్టా ఎక్స్ అంటే ఏం చెప్తున్నాను? సో డెల్టా ఎక్స్ మీన్స్ రిజాల్వింగ్ పవర్, అంటే మనం తీసుకునేటువంటి ఎక్విప్మెంట్కు రిజాల్వింగ్ పవర్ అని ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ మీన్ బై రిజాల్వింగ్ పవర్? దట్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద 2 పాయింట్స్ దట్ కెన్ బి జస్ట్ రిజాల్వ్డ్ బై ది మైక్రోస్కోప్. సో దాన్ని మనం డెల్టా ఎక్స్ తోటి ఇండికేట్ చేస్తున్నాం. దట్ వాల్యూ డెల్టా ఎక్స్ ఈక్వల్ టు లాంబ్డా బై 2 sin theta, వేర్ లాంబ్డా ఈజ్ ద వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ లైట్ యూజ్డ్ అండ్ టీటా ఈజ్ ద సెమీ వెర్టికల్ యాంగిల్ ఆఫ్ ది కోన్ ఆఫ్ ది లైట్గా తీసుకుంటాం. ఇక్కడ జనరలీ ఈ డెల్టా ఎక్స్ని మనం ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే ద అన్సర్టెనిటీ ఇన్ డిటర్మైనింగ్ ద పొజిషన్ అని కూడా అనుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు అబ్జర్వ్ ద పార్టికల్ ఎలక్ట్రాన్ అనుకున్నట్లయితే అబ్జర్వ్ ద ఎలక్ట్రాన్, ఇట్ ఈస్ నెసెసరీ దట్ ఆల్మోస్ట్ 1 photon మస్ట్ బి స్ట్రైక్, ఇక్కడ 1 photon మస్ట్ బి స్ట్రైక్ ద ఎలక్ట్రాన్ అండ్ స్కాటర్ ఇన్సైడ్ ద మైక్రోస్కోప్. వెన్ ఏ photon ఆఫ్ ఇనిషియల్ momentum that is p equal h by lambda and after scattering enters the field of view of microscope, it may be anywhere within angle 2 theta. ఇక్కడ మనం మొత్తం యాంగిల్ మనం ఇక్కడ 2 theta తీసుకుంటున్నాం. మొత్తం యాంగిల్ 2 theta లోపల ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు. Thus its component of momentum, that is px may lie between p sin theta and minus p sin theta తీసుకుంటాం. As the momentum is conserved in the collision, the uncertainty in the component of momentum, ఇక్కడ నెక్స్ట్ డెల్టా p ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే మనకు 2h అంటే 2p sin theta అవుతుంది. ఆర్ దాన్ని మనం 2h by lambda sin theta తీసుకుంటాం. సో డెల్టా పీ మీన్స్ అన్సర్టెనిటీ ఇన్ మూమెంటం. దీని యొక్క ప్రోడక్ట్ రెండు చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది అంటే మీరు చేసినట్లయితే దట్ విల్ బి నియర్ ఈక్వల్ టు ది ప్లాంక్ కాన్స్టెంట్ వస్తుంది. అంటే దిస్ షోస్ దట్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ అన్సర్టెనిటీ ఇన్ పొజిషన్ అండ్ అన్సర్టెనిటీ ఇన్ మూమెంటం విల్ బి ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్లాంక్స్ కాన్స్టాంట్. సో ఇది మనకు కావాల్సినటువంటి ఎక్స్పెరిమెంట్. నేను సింపుల్గా 1 wordలో చెప్తాను అసలు ఏం చేసామో ఏంది ఎక్స్పెరిమెంట్ అనేది. జనరల్గా ఇక్కడ మనము గామారే మైక్రోస్కోప్ ద్వారా ఒక పార్టికల్ దట్ మీన్స్ ఎలక్ట్రాన్కి సంబంధించినట్టు పొజిషన్ కోసం నేను ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నాను. బట్ ఎప్పుడైతే మన పొజిషన్ కావాలనుకుంటున్నానో అప్పుడు దానికోసం నేను ఏం చేస్తున్నానో దానిపైన ఒక ఫోటాన్ ఇన్సిడెంట్ చేస్తాను. సో ఫోటాన్ ఇన్సిడెంట్ చేసినప్పుడు దాని పొజిషన్ ఏదైతే చూడాలనుకుంటున్నామో అప్పుడు మనము దానిపైన ఫోటాన్ ఇన్సిడెంట్ చేసాం. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మనం పొజిషన్ కోసం చూసినప్పుడు ఆ ఫోటాన్ అనేది దాని ఇన్సిడెంట్ అయ్యి దాని యొక్క మూమెంటంను మారుస్తుంది. సో ఈ విధంగా కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనం ఎట్ ఏ టైంలో దాని యొక్క పొజిషన్ను మూమెంటంను కరెక్ట్ టైంలో మెజర్ చేయలేము. కాబట్టి మనము దాని యొక్క ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ అన్సర్టెనిటీ ఇన్ పొజిషన్ అండ్ మూమెంటం అనేది ప్లాంక్ కాన్స్టాంట్కు నియర్గా రావడం జరుగుతుంది. సో ఇది ఫస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్గా తీసుకుంటున్నాను. కమింగ్ టు సెకండ్ ఎక్స్పెరిమెంట్, దట్ ఈస్ డైఫ్రాక్షన్ బై ఏ సింగిల్ స్లిట్. ఓకే, సో దీని గురించి కూడా ఇక మనం చూద్దాం. సపోజ్ ఏ నారో బీమ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ పాసెస్ త్రూ ఏ సింగిల్ నారో స్లిట్ అండ్ ప్రొడ్యూసెస్ ఏ డైఫ్రాక్షన్ ప్యాటర్న్ ఆన్ ది స్క్రీన్ as shown in the figure. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నామంటే ఒక నారో బీమ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ నుంచి మనకు ఈ ప్లేస్ నుంచి ఒక నారో బీమ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది దాని గుండా పాస్ అవుతున్నాయి స్లిట్ ద్వారా. అండ్ ఈ స్లిట్ సరిపోతూ ఇక్కడ మనకు డైఫ్రాక్షన్ ప్యాటర్న్ అనేది మనకు స్క్రీన్ పైన ఏర్పడుతుంది. ఇది డైఫ్రాక్షన్ ప్యాటర్న్గా తీసుకుంటాం. మనకి అంతా డైఫ్రాక్షన్ ప్యాటర్న్. ద ఫస్ట్ మినిమమ్ ఆఫ్ ద ప్యాటర్న్ ఈజ్ అబ్టైన్డ్ బై పుట్టింగ్ n = 1 ఇన్ ద ఈక్వేషన్ డిస్క్రైబింగ్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ డైఫ్రాక్షన్ ప్యాటర్న్ డ్యూ టు ఏ సింగిల్ స్లిట్. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే జనరల్గా ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ కోసం ఏంటిది అని నేను సింపుల్గా చెప్తాను. మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ ఈ విధంగా ఎలక్ట్రాన్స్ లోపలికి ఎంటర్ అవుతున్నాయి. ఇప్పుడు మనం ఎలక్ట్రాన్కి సంబంధించినటువంటి పొజిషన్ కోసం మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఒక స్లిట్ ఉపయోగించడం జరిగింది. ఈ స్లిట్ని ఏం చేస్తున్నామంటే విడ్త్ ఆఫ్ ది స్లిట్ అనేది డిక్రీజ్ చేస్తున్నాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, దాని యొక్క సర్టెనిటీ పెరుగుతుంది, అంటే ఖచ్చితత్వం అనేది పెరుగుతుంది. ఎలక్ట్రాన్స్ను కనుక్కునేటువంటి పొజిషన్ కనుక్కునే ఖచ్చితత్వం పెరుగుతుంది. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను, దాని పొజిషన్ కరెక్ట్గా అనుకోవడం కోసం దాని స్లిట్ యొక్క విడ్త్ను గ్రాడ్యువల్లీ డిక్రీజ్ చేస్తున్నాను. సో ఎప్పుడైతే డిక్రీజ్ చేస్తున్న కొలది ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే దాని యొక్క మూమెంటంలో చేంజ్ వస్తూ దాని మూమెంట్కి సంబంధించినటువంటి ఏం జరుగుతుంది, డైఫ్రాక్షన్ ప్యాటర్న్ అనేది మనకు స్క్రీన్ పైన ఏర్పడడం జరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఏం జరిగిన విషయం ఏంటిదంటే మనం పొజిషన్ కోసం మన ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే ఖచ్చితంగా కనుక్కోవడం కోసం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినప్పుడు దాని మూమెంటంలో చేంజ్ రావడం జరిగింది. కాబట్టి ఇక్కడ మనకు ఎందుకు డెల్టా వై అంటున్నామంటే డెల్టా వై అంటే అన్సర్టెన్ పొజిషన్ అయితే వై డైరెక్షన్లో మనము ఇది వై డైరెక్షన్ ఉంది కాబట్టి
సో అది డెల్టా వై రాసిన, అంటే డెల్టా వై ఇస్ ద అన్సర్టెనిటీ పొజిషన్. అండ్ ఇక్కడ మనకు స్క్రీన్ పైన ఏమైపడుతుందంటే డైఫ్రాక్షన్ ప్యాటర్న్ ఏర్పడుతుంది. మనకు ఇక్కడ ఈ డైఫ్రాక్షన్ ప్యాటర్న్ ఏర్పడినప్పుడు మనకు డైఫ్రాక్షన్ బై సింగిల్ స్లిట్కి ఉన్న ఈక్వేషన్ బట్టి డిరైవ్ చేస్తే విల్ గెట్ సింప్లికేషన్ మనం ఇంతకుముందు చేసినట్టుగానే డెల్టా వై ఈజ్వల్ టు లాంబ్డా బై సైన్ థీటా వస్తుంది. అండ్ డెల్టా వై ఇంటూ డెల్టా పై రెండు చేస్తే మనకు డెల్టా వై ఇంటూ డెల్టా పీవై రెండు చేసినట్లయితే మళ్ళీ నియర్లీ ఈక్వల్ టు ది ప్లాంక్ కాన్స్టెంట్గా రావడం జరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నామంటే మళ్ళీ కూడా ఈ డెల్టా వై దట్ మీన్స్ అన్సర్టెనిటీ ఇన్ పొజిషన్ అండ్ డెల్టా పీవై దట్ మీన్స్ అన్సర్టెనిటీ మూమెంటమ్ అనేది ప్లాంక్ కాన్స్టెంట్కు నియర్లీగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి డిరైవ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా తెలిసింది ఏంటంటే మనము పొజిషన్ ఖచ్చితంగా కనుక్కోవాలని చెప్పేసి దాని యొక్క విడ్త్ను తగ్గించిన కొలది స్క్రీన్ పైన డైఫ్రాక్షన్ ప్యాటర్న్ ఏర్పడి దాని యొక్క మూమెంటంలో చేంజ్ వస్తుంది. సో కాబట్టి మనం ఏదేని ఒక పార్టికల్ సంబంధించినటువంటి రెండు విలువలను దట్ ఈస్ పొజిషన్ అండ్ మూమెంటమ్ను ఎట్ ఏ టైమ్ అనేది 100% విత్ యాక్యురసీ అనేది మనము ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు ఫైండ్ ద బోత్ వాల్యూస్ ఇన్ యాక్యురసీ ఎట్ ఏ టైమ్. సో దట్ ఈస్ ద హైసెన్బర్గ్స్ అన్సర్టెనిటీ ప్రిన్సిపల్. ఓకే, సో ఇది ఈరోజు మనం చూసినటువంటి టాపిక్. సో మళ్ళీ ఒకసారి స్టార్టింగ్ నుంచి చూసినట్లయితే ఈరోజు నేర్చుకునేది మళ్ళీ ఒకసారి జస్ట్ విత్ ఇన్ బ్రీఫ్గా చూసేద్దాం. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు నో వాట్ ఈస్ హైసెన్బర్గ్ అన్సర్టెనిటీ ప్రిన్సిపల్. సో ఇక్కడ మనకు అక్కడ ఎప్పుడైతే డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ మ్యాటర్ అనేది క్లియర్గా తెలిసిన తర్వాత సో అదేవిధంగా హైసెన్బర్గ్ దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఒక అన్సర్టెనిటీ ప్రిన్సిపల్ చెప్పడం జరిగింది. మరి అకార్డింగ్ టు హైసెన్బర్గ్ అన్సర్టెనిటీ ప్రిన్సిపల్ ఏంటిది అంటే ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు మెజర్ బోత్ ద పొజిషన్ అండ్ మూమెంటమ్ ఆఫ్ ఎ పార్టికల్ సైమల్టేనియస్లీ టు ఎనీ డిజైర్డ్ డిగ్రీ ఆఫ్ యాక్యురసీ. అంటే ఖచ్చితమైనటువంటి విలువ కలిగినటువంటి విలువగా మనం ఈ రెండు విలువలను కనుక్కోలేము అనేది హైసెన్బర్గ్ అన్సర్టెనిటీ ప్రిన్సిపల్ తెలుపుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మనము డెల్టా ఎక్స్ దీన్ని మన ఈక్వేషన్ పరంగా ఏం చెప్పొచ్చు అంటే డెల్టా ఎక్స్ ఇంటూ డెల్టా పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్గా రాయడం జరుగుతుంది. డెల్టా ఎక్స్ అంటే దట్ ఈస్ అన్సర్టెనిటీ ఇన్ పొజిషన్, డెల్టా పీ ఈజ్ ద అన్సర్టెనిటీ ఇన్ మూమెంటమ్. సో దట్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ దీస్ టూ అన్సర్టెనిటీస్ విల్ బి నియర్లీ ఈక్వల్ టు ది ప్లాంక్ కాన్స్టెంట్. సో అన్సర్టెనిటీ మీన్స్ దట్ ఈస్ నాట్ సర్టెనిటీ, అంటే ఖచ్చితత్వం కానిదాన్ని మనం అనిశ్చితత్వంగా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఇలాంటి రిలేషన్ అనేది ఈ పెయిర్ అనేది ఓన్లీ పొజిషన్ అండ్ మూమెంటంకో కాకుండా ఇంకా రెండు పెయిర్స్ కూడా ఉంటాయి. అవి ఏంటి అంటే డెల్టా ఈ అంటే దట్ ఈస్ ఎనర్జీ అండ్ టైం, ఇంకోటి వచ్చేసి యాంగులర్ మూమెంటం అండ్ యాంగిల్. సో అగైన్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ద అన్సర్టెనిటీ ఇన్ energy and uncertainty in time, the product of these two will be also nearly equal to the constant. Okay, and next to the product of uncertainty in angular momentum and uncertainty in angle also nearly equal to the product of these two also nearly equal to the Planck constant చెప్పడం జరుగుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది ఇక్కడ మనకు ఎగ్జామ్లో టైమ్ ఎనర్జీ అన్సర్టెనిటీ ప్రిన్సిపల్ కూడా మన ఈక్వేషన్ పరంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయమని చెప్పేసి అడుగుతూ ఉంటాడు, అందుకోసం మనం చూపించడం జరిగింది. ఓకే, సో జనరల్గా టైం ఎనర్జీ కోసం మనం ఏం చేసామంటే ఇక్కడ సపోజ్ ఒక పార్టికల్ ఉందనుకోండి, మాస్ ఎం కలిగినటువంటి పార్టికల్ వి వెలార్స్తో మూవ్ అవుతున్నప్పుడు దానికి ఇట్ హ్యాస్ మూమెంటం పి. సో ఇక్కడ దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఇక్కడ దీన్ని ప్రూవ్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, సో వెరీ సింపుల్ ఈక్వేషన్ పార్ట్ అండ్ టోటల్. సో అప్ టు హియర్ ఎనఫ్ మనం ఇక్కడ వరకు సరిపోతుంది, ఇదైనా సరే. సో దట్ ఈస్ నియర్లీ ఈక్వల్ టు ది ప్లాంక్ కాన్స్టెంట్ ఆర్ గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు ప్లాంక్ కాన్స్టెంట్ h/4π. సో ఈ విధంగా ఎలా రాసుకున్నా కూడా సో దాంట్లో ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు. అండ్ ఇంకా వెరీ ఇంపార్టెంట్ వచ్చిన అయితే మనకు లాంగ్ క్వశ్చన్లో కాంబినేషన్లో ఖచ్చితంగా అడుగుతుంటాడు ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఇన్లిస్ట్రేషన్స్ ఆఫ్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ అన్సర్టెనిటీ ప్రిన్సిపల్. ఏదైనా ఒక మనకు ఎక్స్పెరిమెంట్ అడుగుతుంటాడు, ఐదర్ డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ పొజిషన్ ఆఫ్ పార్టికల్ బై గామా రే మైక్రోస్కోప్ అడగవచ్చు, లేకపోతే డైఫ్రాక్షన్ బై ఏ సింగిల్ స్లిట్ అని కూడా అడగవచ్చు. సో రెండు కూడా చాలా సింపుల్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. రెండిట్లో కూడా మనం ఏం చూస్తామంటే ఫస్ట్ గామా రే మైక్రోస్కోప్ అనే ఒక పరికరం ద్వారా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే మనము ఒక పార్టికల్ దట్ ఈస్ ఎలక్ట్రాన్కి సంబంధించినటువంటి పొజిషన్ కోసం మనం ట్రై చేస్తూ దానిపైన ఒక ఫోటాన్ ఇన్సిడెంట్ చేసినప్పుడు ఆ
ఎలక్ట్రాన్ సంబంధించిన మూమెంటంలో చేంజ్ రావడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ అన్సర్టెనిటీ ఇన్ పొజిషన్ అండ్ మూమెంటం అండ్ కూడా మనకు కూడా ఇక్కడ కూడా ప్లాంక్ కాన్స్టెంట్కు నియర్లీ ఈక్వల్ రావడం జరుగుతుంది. సో అది మన ఈక్వేషన్ పరంగా కూడా ప్రూవ్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో డయాఫ్రాక్షన్ బై సింగిల్ స్టేట్లో కూడా ఏం చేస్తున్నామంటే మనం ఒక పార్టికల్కి సంబంధించి అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ సంబంధించినటువంటి పొజిషన్ కరెక్ట్గా తెలుసుకోవడం కోసం ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఆ స్లిట్ యొక్క విడ్త్ డిక్రీజ్ చేస్తున్నాను. సో మనం డిక్రీజ్ చేసే కోసం ఏమవుతుందంటే దానికి ఒక సర్టెనిటీ పెరుగుతుంది, ఖచ్చితమైన విలువను మనం కనుక్కోవడానికి కోసం నేను ట్రై చేస్తున్నాను. సో అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, దాని యొక్క అది ఎంత చిన్నగా అయితే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకు స్క్రీన్ పైన మనకు డయాఫ్రాక్షన్ ప్యాటర్న్ అనేది ఏర్పడడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మనకు ఏమవుతుంది, మనకు మూమెంటంలో అన్సర్టెనిటీ ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ అగైన్ పొజిషన్ అండ్ మూమెంటం కూడా మనకు ప్లాంక్ కాన్స్టెంట్కు నియర్లీ ఈక్వల్గా ఉంటుందని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఇది మనకు కాన్సిక్వెన్స్ ఆఫ్ హైసెన్బర్గ్ అన్సర్టెన్ ప్రిన్సిపల్ తీసుకుంటాం. బోత్ ఆర్ ది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ షార్ట్ బిట్ ఫర్ ఆర్ లాంగ్ బిట్. సో మనకు దీన్ని షార్ట్లో అడగవచ్చు లేకపోతే లాంగ్ బిట్లో కూడా అడగవచ్చు. సో ఇది మనకు ఈరోజు మనం నేర్చుకున్నటువంటి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ వెరీ సింపుల్ టాపిక్, దట్ ఈస్ హైసెన్బర్గ్ అన్సర్టెనిటీ ప్రిన్సిపల్. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్ ఫ్రమ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్, గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ ఫర్ ఉమెన్, సిద్దిపేట్.